Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So today we are discussing about some important the questions which is related to the human reproductive system. So in case of a human reproductive system, in this chapter, and nearly there is a three to four questions will be arises from the a human reproductive system for the examination of a KCET, Karnataka Entrance Eligibility Test. Again, nearly a 2 to 3 questions will be arises for the NEET test also. We are well known there is a two important entrance examination for the in the field of biology. One will be Karnataka Entrance Examination Test along with a National Eligibility Entrance Examination Test. Okay, na? And nearly approximately 2 or 3 questions will be definitely come from the chapter of human reproduction. Okay. Well, coming to the first important question number one, just if you observe the question, like match the following terms. The column number one along with the column number two, they will be given, and you have to select the a correct option. Just you have to find out the correct option. So first ನೀವು ಯಾವುದೇ questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ just ಆ questions ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. Here they will be selection will be incorrect ಅಂತ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ and you have to find out the correct ಅಂತ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ or it is not applicable ಅಂತ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ but statement definite ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Like here the question number 1 ನಲ್ಲಿ you have to select the correct option. Just ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ you have to find out the correct sequence ಯಾವ್ದು correct options ಯಾವ್ದು. So ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. Again gestation time period, the ovulation C, and D will be the implantation and E will be the conception. And column number 2 nodkoli attachment of zygote to the endometrium, and there is a release of a egg from the Graafian follicle, and there is a delivery of baby from the uterus, and duration between the pregnancy and birth. And next one will be formation of zygote by the fusion of a egg and with a sperm. And last, there is a stoppage of ovulation along with the menstruation. So we have studied the word, the first one, if you take an example, the word parturition. The word parturition is indicate for it is a totally a release of baby or there is a delivery of baby. Just if you observe the parturition is related to a delivery of baby from the uterus. That is a point number. It is code for the A. Delivery of baby, we can call it as a definition about the parturition. Okay, now. And just you have to find out in which option we can observe the A is a code for the statement number 3. Just if you observe the 4 option, just ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಕೋಡ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಒನ್ and exactly the answer should be a option D one. But you have to check all the different questions also. In that the word gestation, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ gestation ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. The gestation ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. It is a duration of time period between the pregnancy along with the give birth to the young one. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ಓವುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓವುಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ and attachment of some kind of follicular cells idave, central egg ide. When the increase of LH hormone, ಯಾವಾಗ LH hormone increase ಆಗುತ್ತೆ automatically mature graafian follicles ಏನಾಯ್ತು rupture ಆಯ್ತು and there is a production of or there is a release of egg or secondary oocyte ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is indicate for the ovulation ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. and the word implantation ಅಂತ ಇದೆ. implantation nothing but attachment of embryo ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ attachment of zygote ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ attachment of zygote to the endometrium ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ attachment of zygote will not conduct. ಇಲ್ಲಿ zygote conduct ಆಗಲ್ಲ attachment ಆಗೋ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. there is attachment only ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ like a blastula stage only attached to the endometrium wall. Implantation and the meaning attachment of
blastocyst on the endometrium or the uterine wall. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು implantation. And the word next conception ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The conception is indicate for, ಇದು conception ಅಂದ್ರೆ indicate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ like basically it is a one important mechanism. Like conception ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ meaning process of a fusion of male gamete along with a female gamete. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಝೈಗೋಟ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. Like parturition code with a third option, and gestation code with a fourth one, and C code with a second one, and D code with a first one, and conception code with a like fifth one. So this is the question number 1. And we'll coming to the question number 2. So here identify the parts of labeled A, B, C, D and E in the given diagram of human sperm, and you have to select the correct option. Just ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, the structure of human sperm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, and you have to find out the what is the exact labeled part of a human sperm. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ದ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಪಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಈ ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ 2 times ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ is also indicate for the membrane along with E is also indicate for the membrane. So according to that the A is code with the acrosome. Option B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, A code with the acrosome and B code with the nucleus, and there is a C code with a PM plasma membrane, and there is a D code with a spirally arrangement of mitochondria, and last one E also it is coded for the membrane of plasma, that is a plasma membrane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the correct option should be a option number B. That is a correct one according to the diagram of human sperm. Okay, and we'll coming to the next question. Question number 3. Identify the human developmental stage and shown as well as in related to the right place. Just ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. Occurrence in case of a normal pregnant female. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, there is a growth and development of a normal pregnant females ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. and you have to select the right option. just ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೋಫೋ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಮಾರುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಮಾರುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ.
And first point number one, late marula anta tagondre, it is a middle part of the fallopian tube anta ide. So ಇಲ್ಲಿ late morula and early morula difference ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example, so ಇದು female reproductive system. So ಇದು female reproductive system. And ಈ female reproductive system ಅಲ್ಲಿ just finger like projections ಇದಾವೆ. And this is the female reproductive system. Fundus part ಇದೆ. And here there is a ovary will be present. ಇಲ್ಲಿ ovary ಇದೆ. Release of egg conduct ಆಯ್ತು. And egg will be reaches to the female. ಈ part ಅಲ್ಲಿ presence ಇದೆ ಈಗ. Because this part we can consider ಈ part ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು like ampulla isthmic junction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಫುಲಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2 ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. And 4 cell converted into ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ cells total 8 cell ಆಗುತ್ತೆ. And there is a 8 cell converted into 16 cell in between the stage of 8 to 16 cell division state ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ morula ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the morula will be presence in a late morula ಅಂದ್ರೆ meaning already there is a 16 celled development will be occur ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ 16 celled division ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ morula will be presence ಅಂದ್ರೆ not a mid part. ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯುಟರಸ್. ಇದು ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಲೇಟ್ ಮಾರುಲಾ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. And we'll coming to the option B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಲೇಟ್ ಮಾರುಲಾ, ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಲೇಟ್ ಮಾರುಲಾ ಇದೆ. And it will be undergo the next process and conversion of blastula ಆಯ್ತು. And the blastula will be presence on the ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್. ಸೊ ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. And we'll coming to the blastocyst ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು. ದ ವರ್ಡ್ blastocyst ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಮಾರುಲಾ ಇದೆ. 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಮಾರುಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರುಲಾ ಅಂದ್ರೆ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಇದಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲೇವೇಜ್, ಅಗೇನ್ 4 ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಗೇನ್ 8 ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 16 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ 8 ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಫ್ ಟಿ, ಈ ಎಫ್ ಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಮಾರುಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like blastocyst, it is a directly a uterine wall. It is implanted site for the pregnancy in case of a pregnant female. Okay na. And we're coming to the next question. So question number 4, the Bartholin glands are situated ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. What is the meaning of Bartholin gland? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು Bartholin glands ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is totally related to the ಯಾವ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್.
and there is a two openings will be present. Like one will be a removal of urinogenital orifice ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, like removal of urine ಗೆ ಇದು. And another one will be opening presence ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು vagina part ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. And these vagina and complete urinary orifice, it will be directly covered by a some kind of infoldings like structure of a membranes ಇದಾವೆ. And that is a part number 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a labia minora ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಜೈನಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಯುರಿನರಿ ಓರಿಫೈಸ್ ನ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ a completely labia minora, it is totally covered by a thick folded skin. The thick folded skin we can call ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕವರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜರ್. And there is upper part, there is a some kind of like finger like projection will be present. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಜೈನಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಜೈನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಜೈನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಜೈನಾ ಇದೆ, ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ on the either side of the vagina in case of an humans. That is a correct statement for the presence of a Bartholin gland. And option B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ on either side of the vas difference ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is related to the male reproductive system ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. on either side of the penis ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ದಿ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಮಸಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಮಾಲಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಾಲಗಸ್ ಟು ದಿ the glands which are present on the male reproductive system. ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೊಮಾಲಗಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ the question number 4, the correct option will be a Bartholin gland situated on the either side of the vaginal cavity in case of a female. Okay na. And we'll coming to the next question, question number 5. The question number 5 based on the representation of figure. Just ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. given figure is a human female reproductive system. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ it is completely labeled in the form of A and B and C along with the D. You have to find out the ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಎ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಎ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕೆನಾಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C is indicate for the fallopian tube, FT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ fallopian tube ಇದು. And next last one the D is indicate for the production of egg from the ovary. So according to the diagram given label diagram, so the correct option should be option D. Option A cervix and B should be uterine cavity and C will be the fallopian tube and the last one D should be the like production of a egg in the form of a ovary. Okay na. So the correct option should be option D. So next we'll coming to the question number 6. So here the below given some kind of unorganized list of events, it will be occur in a human female reproductive cycle and you have to identify the correct sequence of event and you have to choose the correct option. Just ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
The reproductive cycle of females ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಓನ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್, ಏನೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಒಂದು ಓವರಿ ಇದೆ, ಓವರಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ದ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಪಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು, ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸಿಕ್ರಿಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರೀಸ್. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ. ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಓಜೆನಿಸಿಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓಜೆನಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ or the secretion of FSH. And step number 2, like the beginning of oogenesis and growth of a follicles. And after the end of growth of follicles, the follicles become rupture. Just ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And automatically there is a release of egg will be conducted. ಇಲ್ಲಿ egg release ಆಗಿದೆ. So the release of egg ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the step number 3 ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ like the mechanism of a ovulation will be conducted. So ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಓವಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓವಲೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವಲೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ egg will be releases from the ovary. And the release of egg ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಓವುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 and ovulation step number 4 and the development of a corpus luteum, growth of a corpus luteum, and this is the corpus luteum and there is a production of a ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ FSH secretion and third statement growth of the follicle and oogenesis will be begin. And next one there is a production of more important hormone, that is a LH hormone. LH hormone leads to the ovulation and ovulation leads after that there is a formation of a corpus luteum and corpus luteum it will be production of a different types of hormone. So according to the question number 6 the correct option will be a option D will be the correct. Next we'll coming to the question number 7. Just the question number 7 observe ಮಾಡಿ. The given figure it shows the diagrammatic sketch for the portion of a human male reproductive system. Just ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, human male reproductive system ಗಿದೆ. And you have to identify the labeled diagram. Just ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ABCD ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ.
and C at the basal part of the urinary bladder. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀನಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾವೆ, ಬಲ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೋಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಎ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ನಾಟ್ ಎ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೋಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ದ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಿ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ along with ಬಲ್ಬೋ ಯುರೋಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Which one of the following is a correct matching of the event occurring during the menstrual cycle? So ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, related to the event of some kind of event we can observe in case of a menstrual cycle. Female reproductive cycle ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, menstrual cycle. ಈ menstrual cycle ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವ್ ಯಾವ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ rapid regeneration of myometrium and maturation of a graphene follicles ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. And C, the menstruation, the breakdown of myometrium, and there is a ova not fertilized ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the D will be a ovulation, the LH and FSH attain the peak level, and there is a sharp fall on the secretion of a progesterone hormone. Sharp fall on the secretion of progesterone hormone ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ based on the time duration. For example, this is the time duration. Like duration number 1, first 1 to nearly 5th or 7 days of time duration ಏನಿದೆ, the time duration we can call bleeding time period ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, bleeding time duration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or also we can call it as a menstruation ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. And next, from the beginning of 6 or 7 days to at the time duration of 13th day ಏನಿದೆ, ಸೊ 13th day time duration ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 14th ಡೇ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ 14th ಡೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದೆ 15 ಟು ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 28 ಡೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಸೀಕ್ರೆಟರಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಅಥವಾ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೂಟಿಯಲ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಕ್ರೆಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ
and increased the secretion of progesterone hormone. ಇಲ್ಲಿ secretory phase ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಅಥವಾ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ option B, because the secretory phase the development of corpus luteum might increase the secretion of a progesterone. But option A ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, proliferative phase ಏನಿದೆ rapid regeneration ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ regeneration of myometrium ಅನ್ನೋ ವರ್ಡೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವೆರಡು ರೀಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಎ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಇದು ರೀಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ನ ಮಾತ್ರನೇ ರೀಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು, ಎಂಡೋ ಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಲೇಯರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮಾತ್ರ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಓವಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, LH and FSH attain the peak level of a sharp fall on the secretion of a progesterone. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LH ಮತ್ತೆ FSH ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓವಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇನು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ B will be the correct one. So according to the question ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಜಸ್ಟ್ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ 2n ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 2n ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಟೋಟಲ್ 16. ಆ 16 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋ ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ 16 ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 16 ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಇದಾವೆ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 8 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 8 ಸೆಟ್ ಇವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇ ಈಚ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ 8 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಗೆ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ 8 ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು, 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ.
So ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು 8 ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ a chromatids will be present on the each secondary spermatocyte. In case total spermatocyte ಅಂತ secondary spermatocyte ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆನ್ಸರ್ 32 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 88 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 16 will be present on the 8 secondary spermatocyte. Okay na? So next we are coming to the question number 11 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇಲ್ಲಿ question number 11 ಅಲ್ಲಿ the second maturation division of mammalian ova occur. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ oogenesis. ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ oogenesis ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ oogonia ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಶೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ M1 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಓವಲೇಷನ್. ಸೊ ಓವಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ M2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಓವಾ ಯಾವಾಗ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಓವಲೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಓವಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇವ್ನು ಹೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ದಿ ಓವಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ನಾಟ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. until after the ovum has been penetrated by the sperm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಎಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ, ಈ ಎಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಗ್. ಇದು ಮೆಮೇಲಿಯನ್ ಎಗ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಪ್ರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯಾವಾಗ ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ವೆನ್ ದಿ ಟಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ
Second maturation division after in a mammalian ovum occurs due to the until after the ovum has been penetrated by the sperm. And option C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ until the nucleus of the sperm has fused with that of ovum ಅಂತ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Next, we are coming to the question number 12. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Based on the diagrammatic representation of sectional view of a female reproductive part. ಇದು sectional view related female reproductive part ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So female reproductive part ಅಲ್ಲಿ they have mentioned some kind of marking. ಇಲ್ಲಿ I ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. It is indicate for the one part number 1 and again part number 2 ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸೊ 1 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ 1 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 2 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆ 2 ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 2 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು. ಅಂಡ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 ಅನ್ನೋದು ಏನಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ 4th ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ 5th ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5th ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ that is related to the like opening ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ vaginal canal, like vagina ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ 1 endometrium, 2 perimetrium and 3 will be infundibulum and fimbriae along with the cervix and 4th one will be vagina. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 2 ಅನ್ನೋದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋದಿದೆ. 2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಒನ್ ಇದು. ಸೊ 3 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ 5th ಒನ್ ಲೈಕ್ 4th ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4th ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಫನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. 4th ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 5th ಯುಟ್ರಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, that is option B will be the correct, okay na. And we'll coming to the next question, question number 13. In a given below are 4 statements will be present 1 to 4 regarding the growth and development of a embryo in humans. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ correct ಆಪ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ
ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ಎ ಮೋರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ವರ್ಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಝೈಗೋಟ್. ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಗೇನ್ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಸೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, 4 ಸೆಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 8 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವರ್ಡ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಟೋಟಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ G1 ಫೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ G2 ಫೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೊಂದು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು G1 ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ G2 ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ G1, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ G2, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಎಂ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಿಕಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮೋರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಶೇಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ 2 ಲೇಯರ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ 1 ಲೇಯರ್. ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈ ತರ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ನೇಮ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ICM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ
ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮಾರುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ 4 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 16 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 4 ಲೈಕ್ 8 ಮತ್ತೆ 16 ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಲಿಟಿಲ್ ಮಲ್ಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಮಾರುಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 we have to select the correct option ಯಾವುದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4th one. So option the B will be the correct one will be option B ಮಾತ್ರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಇಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎರಡೇ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ FSH ಮತ್ತೆ LH. ಇವೆರಡು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ FSH ಅಂಡ್ LH ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಗೇನ್ the life cycle will be continued. So 1 is indicate for the FSH because of from the beginning of day 1 to from the beginning of the day 13 ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಸ್ ಏನಿದೆ they will be stimulation of a follicle. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ FSH ಮಾತ್ರ. ಸೊ 1 is indicate for the FSH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ FSH ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ C ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ 2 ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ 2 ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ LH ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ LH, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ LH ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ LH ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್, ಇದನ್ನ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ FSH ಮತ್ತೆ LH. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 the C will be the correct. Next we'll coming to the question number 15 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here the given figure is represented the sectional view of a mature graphene follicle. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫೆನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ A to E ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ A B ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ C D ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಏಗ್ ಏಗ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಕವರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಗೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆಂಟ್ರಮ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50, the A code with a theca externa, theca interna B, and C will be ovum, and D will be a membrana granulosa, and E will be the ant. So according to the question ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಥೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿ ದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಥೀಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಓಮ್ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ should be the correct one and antrum will be the correct one. So option, the question number 15, the correct option will be a option like D will be the correct one for the question number 50. Okay na. And we'll coming to the question number 16 ಹೋಗೋಣ. Which of the following hormone is not a secretory product of a placenta? Like human placenta ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯಾನಿಕ್ ಗೋನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ HGP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ನಾಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಗೇನ್ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ a class of ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದು, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, prolactin. It is not secreted from the human placenta. Okay na. And we'll coming to the question number 17 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In humans, just in humans the following first meiotic division. So ಇಲ್ಲಿ first meiotic division ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. First meiotic division of male germ cells differentiate into a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, M1 ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ 1 ಇಂದ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, site which is related to the secondary. Secondary related ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಮಟಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಸ್ಪರ್ಮಟಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಮಟಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18, which one of the following is a most likely root cause for the why the menstruation not taking place in case of an irregularly in case of a female? Just ಇಲ್ಲಿ word ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, in case of an like menstruation not taking place in regularly. The menstruation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒನ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗಿದಾವೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ because of the blood will be directly interacted with estrogen along with the progesterone hormone. So they will be maintenance of a endometrium. ಇದೇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೋ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ according to the question number 18, the correct answer should be a maintenance of a high concentration of the sex hormones in a blood stream. So option C ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಅಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವಿಚ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ, ಫಸ್ಟ್ 5th ಮಂತ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಲಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ 5th ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5th ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 6th ಮಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 6 ಮಂತ್ ಬೇಬಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ 6 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 9 ಮಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೋಟಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಟಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 5th ಮಂತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ಫಂಡಿಬಲಮ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಟು, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೋರುಲಾ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಇದು ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಟ್ ಇದು. ಈ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್. ಈ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡು ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ಗು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಗ್ಗು. ಸೊ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿ ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ the first part will be infundibulum, fertilization site along with endometrium, and last one will be a blastocyst. Okay, na? So this is the last question of the today's class, and we will continue with it in the next session. Thank you.